जी आए नू प्यारे विद्यार्थियों 11th क्लास दी इंग्लिश की बुक अ पैनोरमा ऑफ लाइफ सेक्शन ए लेसन नंबर 3 लिबर्टी एंड डिसिप्लिन क्वेश्चन आंसर्स सेक्शन बी अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इस वीडियो विच करन जा रहे हाँ। सो प्यारे विद्यार्थियों नोटबुक ले लो पेन ले लो तो सारे आंसर्स नू वीडियो पॉज कर करके तुसी नोट डाउन कर लेना है तो उसकी एक्सप्लेनेशन नू रीडिंग नू अर्थां नू बड़े ध्यान दे नाल सुनना है। बाद विचों इन्हां नू याद करके बिना देखे अपने आप लिखने का अभ्यास भी तुसी जरूर करना है। सो आओ शुरू करिए। एक बार मैं फिर चेते करा दूँ बच्चों इसी लैसन के जो रीडिंग और एक्सप्लेनेशन है उन्होंने 3 पार्ट्स में किया गया वीडियो बनाए गए हैं। तो जिवें मैं पहले भी कहना कि उन्होंने वीडियोज़ को जरूर सुनो ताकि लैसन तुहानू तुसी एक बार सुन लिया हो पढ़ लिया हो चंगी तरह समझ लिया हो तो फिर जो क्वेश्चन आंसर्स ने इन्हों करना तो समझना तुहाडे लिए बड़ा सौखा हो जाएगा। ठीक है। सो आओ देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ने। पहला क्वेश्चन है हाउ डज हिस्ट्री टीच अस द नीड ऑफ अ डिसिप्लिन लिविंग। एक अनुशासन वाली जिंदगी जीवन ਲਈ इतिहास सानू किवें सिखाउंदा है। इतिहास सानू किवें सिखाउंदा है कि एक अनुशासन वाली जिंदगी जिहड़ी है उहदी लोड़ है। एक्सप्लेन इहदा विस्तार दसो। सो हिस्ट्री टीचेस अस दैट इतिहास सानू सिखाउंदा है कि वैन एवर जदों कदे भी इन अ नेशन किसी देश विच द सेंस ऑफ ऑर्डर विदर्स विदर हुंदा मुरझा जाना कमजोर पै जाना लिस्सा पै जाना। सेंस ऑफ ऑर्डर अर्थात तरतीबी अर्थात जिन्हों असीं कहने डिसिपलिन जिन्हों असीं कहने तरतीब तरतीब का जिहड़ा एक एहसास है एक जो फीलिंग है एक जो विचार है जदों लिस्सा हो जाए ढिला हो जाए लोग वेसले हो जाए कदे लिए किसका कहना करना करके ड्यू टू आइडलनेस वेलड़पने करके कमजोरी करके और फैक्शन गुटबंदी करके इट्स इकनॉमिक लाइफ क्रंबल्स। क्रंबल होंदा है बच्चों मतलब कि चरमरा जाना या खेरू खेरू हो जाना या मतलब कि अपना अपना किर जाना। ठीक है। सो इट्स इकनॉमिक लाइफ वह जो आर्थिक देश की जी जिंदगी है वो फिर तहस नहस हो जाती क्रंबल हो जाती है मतलब कि डगमगा जाती है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्रॉप्स लोगों के जो जीवन का पद्धर है वह थले डिग जाता है। एंड सिक्योरिटी फॉर द वीक एंड द पुअर डिसअपीयर तो जोड़े गरीब ने निताने ने उन्होंने जो सुरक्षा का प्रबंध होंदा है वह भी गायब हो जाता है। वरना फिर डाडिया का सत्ती नहीं वाला हिसाब किताब हो जाता है जंगल राज बन जाता है। इट लीड्स टू स्टैपिंग इन ऑफ सम स्ट्रोंग मिलिटेंट पावर फिर यहो ਜਿਹੇ हालात बन जाते हैं कि ये फिर हालात है बन जाते स्टैप इन मैंने प्रवेश कर जाता है कोई तगड़ी मतलब कि लड़ाकू किस्म की जो शक्ति है वो अपना दखलअंदाजी मौका ताड़ के स्टैप इन मतलब कि सेंटर स्टेज पर आ जाती है। विच इंपोजेज इट्स ब्रांड ऑफ रिजिड डिसिपलिन जो कि अपने ही किस्म का एक बड़ा सख्त अनुशासन जोड़ा है वो फिर लागू कर देती है। और कॉजेज आर डिक्टेटेड टू राइज या फिर किसी तानाशाह के उभरन का एक सबब बनती है यह चीज़ जी है मतलब कि गैर डिसिपलिन जोड़ा है लैक ऑफ डिसिपलिन है। हु इंप्लीमेंट्स द आयरन कंट्रोल ऑफ द पुलिस स्टेट तो वह फिर जोड़ा है वो एक आयरन कंट्रोल अर्थात बड़ा सख्ती वाला जोड़ा जाबता है पुलिस स्टेट का पुलिस वालों जे पुलिस का राज चलता है कोई दलील अपील वकील वाला काम नहीं रह जाता इंप्लीमेंट उन्हें लागू कर दिता है डिक्टेटर तानाशाह। सो वी लर्न फ्रॉम हिस्टरी इस करके असी इतिहास तो यह सीखते हैं दैट इट इज़ बैटर टू स्टे डिसिप्लिनड बाय कंसेंट कंसेंट होंदा रजामंदी मंजूरी सहमति एंड अंडरस्टैंडिंग सूझबूझ कहते इस करके चंगा है वे कि असी अनुशासन वाली जिंदगी बझे रहीए स्टे डिसिप्लिन मैंने असी अनुशासन में बझे रहीए खुशी खुशी अपनी रजामंदी के नाल ते सूझबूझ के नाल एजुकेशन के सिर पर एंड नॉट क्रिएट कंडीशनस तो यहो ਜਿਹੇ हालात पैदा ना करिए ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ फॉरन इनफोर्स डिसिपलिन ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ जबरदस्ती का डिसिपलिन जोड़ा है वो सानू सहारना पवे बाय अ डिक्टेटर कोई तानाशाह और मिलिटरी पावर या कोई मिलिटरी पावर। तो जे इस तरह बेतरतीबी हो जाएगी मतलब कि ऑर्डर चला जाएगा ऑर्डर का मतलब होंगे भी एक तरतीब जी होंगी है एक सिस्टम जोड़ा है वो डिसअपीयर हो जाएगा अनुशासन गैप हो जाएगा भंबल भूसा पै जाएगा खलारा पै जाएगा कन्फ्यूजन हो जाएगा जंगल राज होएगा तो उसलिए ताकतवर जोड़े ग्रुप होंगे ने या ताकतवर एक बंदा होंगे वो कंट्रोल ले लेंदा है तो फिर वो बंदियां ते बड़ी सख्ती नाल राज करता है। पर जे सारे लोग पढ़ाई लिखाई के हिसाब के नाल अपने विवेक बुद्धि के नाल डिसिपलिन के रहन तो फिर वह जे हालात
ਬਣਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, what is the relationship between liberty and discipline? ਲਿਬਰਟੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਸੋ ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਰ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ, ਅਰਥਾਤ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਾਈਲ ਲਿਬਰਟੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਰੀडम ਟੂ ਥਿੰਕ, ਸੇ ਐਂਡ ਡੂ ਵਟ ਵਨ ਲਾਈਕਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਕਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਔਨ ਦੈਟ ਲਿਬਰਟੀ, ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੈੱਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਨਕਲਾਈਨ ਟੂ ਸਕੋਫ ਐਟ, ਸਕੋਫ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਚਾੜਨਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੋਲਸ, ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵੋਲੀਅਮ ਤੇ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਸੰਗੀਤ ਚਲਾਈਏ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਫੁਕਰਾਪਨ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗੀਤ ਚਲਾਈਏ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੀਏ, ਹੌਰਨ ਵਜਾਈਏ, ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਨਕਲਾਈਨਡ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ। ਯੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿਚ ਮੇਕਸ ਲਿਬਰਟੀ ਇੰਜੋਏਬਲ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਪੇ ਵੀ ਸਵਾ ਸਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਾਣਨਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ, ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ, ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਿਰਸਥਾਈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਨ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਲਚਰਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਅਜੋਕਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਕਈ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹਨ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਨ, ਕਲਚਰਸ ਹਨ, ਕੌਮਾਂ ਹਨ, ਐਵਰੀ ਵਨਸ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਔਨ ਈਚ ਅਦਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਕਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਲ ਦਾ ਮੋਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ, ਇਹ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਬੰਬੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਟੋਰੰਟੋ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਦਰਾਸੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਲ ਦਾ ਮੋਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ, ਸੋ ਐਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਿਬਰਟੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਹੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਲੈਕ ਆਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੈਂਡਰਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਹੀਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਰੋਨੀਕਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਕੈਨ ਹੈਵ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿਦਾਊਟ ਲਿਬਰਟੀ, ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਉਹ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਵਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਵ ਲਿਬਰਟੀ ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਪਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ
मज़ेदार गल हो रहा है, एक बड़ा कमाल का लिबर्टी और डिसिपलिन के रिश्ता है कि डिसिप्लिन इज पॉसिबल विदाउट लिबर्टी, बट लिबर्टी इज नॉट पॉसिबल विदाउट डिसिप्लिन। ठीक है जी, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज इनडिसिप्लिन लीड टू? इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन का विरोधी शब्द, इनडिसिप्लिन अनुशासनहीनता। व्हाट डज इनडिसिप्लिन लीड टू, अर्थात अनुशासनहीनता किस पासे लै जाती है, या अनुशासनहीनता का की नतीजा निकलता है, यदा की सिट्टा निकलता है। सो जवाब है इनडिसिप्लिन लीड्स टू केओस। केओस मैंने होंगे बड़ी रौला गौला, रौला गौला भी जिदा जंगल राज होंगे, डिसऑर्डर बेतरतीबी एंड कन्फ्यूजन भम्मण भूसा, यह होंगे इनडिसिप्लिन का नतीजा इमीजिएट। इट इज़ अ बिग हर्डल, हर्डल मैंने होंगे अड़िका औंकड़, यह एक वड्डा औंकड़ है इन इंडिविजुअल्स हर एक बंदे दियां अपनियां अपनियां एंड नेशनस देशों दी प्रोग्रेस, अर्थात बंदे दी अपनी ते उस देश की तरक्की दे विच एक बड़ा वड्डा अड़िका है इनडिसिप्लिन। जिहड़ा मनुख विच जीवन विच उहदे अनुशासन नहीं होएगा वो मनुख तरक्की नहीं कर सकता। यह पक्की गल है, तुसीं अपने आले दुआले देख लो। ਇਹਦਾ तरीका है वे कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ कामयाब ने, तुसीं उन्हां नूं देखो, उन्हां दे जो उन्हां दा जो नितनेम है, उन्हां दा जो दिन का रूटीन है, उन्हें अनुशासन का अंश जरूर होएगा ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ कामयाब ने। तो ਜਿਹੜੇ कामयाब नहीं हो गए, कामयाब नहीं है, तुसीं देखो उन्होंने जीवन च अनुशासन नहीं होएगा कभी। ठीक है। सो मैं देखो बच्चों कैप्टन बनया मर्चेंट नेवी, मेरे वर्गे होर मेरे दोस्त भी कैप्टन बने ने, तो सारिਆਂ ने असी अनुशासन च रह के अपनी पढ़ाई की, अपना प्लानिंग की, ताई जाके असी कैप्टन बन सके, उस तो बिना असी नहीं बन सकते सीगे। सो यही गल जो एक बंदे ते लागू होंदी है वो पूरे एक पिंड ते, एक जिले ते, एक सूबे ते, देश ते लागू होंदी है, समाज ते लागू होंदी, कौमां ते भी लागू होंदी है। जिहड़ी कौमां दे विच अनुशासन नहीं होएगा वो कौम भी कभी तरक्की नहीं कर सकेगी। सो नेशंस प्रोग्रेस दो डिसिप्लिन इज़ अ रेस्ट्रेंट ऑन लिबर्टी, हालांकि बेशक एक डिसिप्लिन जिहड़ा है एक कुंडा है, इस रोक टोक हैगी है आज़ादी के उत्ते, कोई ना कोई बंदिशां ने। एवरी वन शुड अडॉप्ट इट चेयरफुली, पर सियाणप इहदे विच है कि हर किसी नूं इसनूं चेयरफुली मैंने खिड़े मत्थे बिना नक मूँह चाड़े इनू प्रवान करना चाहिए, इनू अडॉप्ट अपनाना चाहिए है। फॉर क्योंकि, फॉर का इतने मतलब क्योंकि लैक ऑफ डिसिप्लिन, जो अनुशासनहीनता है, अनुशासन की जी घाट है, इनकरेजिज हल्लाशेरी दी है कि इनू करप्शन भ्रिष्टाचार नूं, लॉलैसनैस मतलब कि कानून की अणहोणता तो, लॉलैसनैस मतलब कि कोई बंदा कानून की पालना नहीं करता, सारे मन ही करन लग जाते हैं। आइडलनैस जिन्होंने कहते हैं आप हरामखोरी, या असी जिन्होंने कहने विलड़पन, वीकनैस कमजोरी, बंदा अपने तौर पर निजी तौर पर कमज़ोर हो जाता है, तो समाज भी पूरा कमज़ोर बन जाता है। एंड फैक्शनलिज्म गुटबंदी, निक्के निक्के ग्रुप्स बन जाते हैं, उन्होंने खैबड़बाजी चलती रहती है। सो जी एनर्जी है, टाइम है, वो इन्होंने बेलोड़िया झगड़िया बहसों में वेस्ट होता है। कॉन्सीक्वेंटली नतीजे वजों इकनॉमिक लाइफ टेक्स अ हिट, उस बंदे की, उस समाज की जी आर्थिक जो जीवन है टेक्स अ हिट, मैंने उन्हें एक बड़ी वड्डी सट वजदी है, बड़ा वड्डा धक्का लगता है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉल्स, जीवन का जो पद्धर है, जिंदगी जीवन का पद्धर है जो एक बड़ा वधिया सी पहले, जिस सुख सुविधावां सीगियां वो थले डिग जाता है। एंड सिक्योरिटी फॉर द पुअर एंड वीक वैनिशेस, तो फिर जोड़े गरीब ने, निताने लोग ने, माड़े लोग ने, गरीब ने, सधारण लोग ने, उन्होंने जी सुरक्षा है वो डिसअपीयर हो जाती है, वैनिश हो जाती है, अलोप हो जाती है, गायब हो जाती है। दी कंडीशंस बिकम राइप, फिर हालात वो बड़े सुखावे बन जाते हैं, राइप मैंने पक्के बन जाते हैं, तैयार बन जाते हैं, मतलब कि जिदा जमीन तैयार की जाती बीज बीजन लई, अर्थात वो कंडीशन जड़ियाँ एवड़ियाँ ने जे सारा रौला गौला है, कन्फ्यूजन है, भंबल भूसा है, भ्रिष्टाचार है, बदअमनी है, वो फिर की कंडीशंस बिकम राइप, फिर वो हालात इहो जे बन जाते हैं फॉर टेक ओवर, कब्जा लैन ली। टेक ओवर मैंने भी तख्ता पलटी हो जाती है, पर किहदे द्वारा, बाय अ स्ट्रोंग मिलिटरी पावर, या तो कोई ताकतवर मिलिटरी वाली जो फौजी ताकत है वो उस समाज के उत्ते कब्ज हो जाती है, और अ डिकटेटर या फिर कोई तानाशाह जोड़ा है वो कब्जा कर लेंदा है। विच मीनस जिहदा मतलब है एन इनफोर्स डिसिप्लिन, फिर जबरदस्ती किया गया, लागू किया गया डिसिप्लिन ऑफ आयरन कंट्रोल बाय द पुलिस स्टेट, या तो लोहे वर्गा सख्त जाबता जोड़ा है पुलिस के राही, वो जी मिलिटरी पावर की पुलिस होएगी वो राही
ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇਨਫੋਰਸਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਵਿਮਸੀਕਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਾਈ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ। ਵਿਮਸੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਸਨਖੀਬਾਜੀ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ 8 ਵਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਚਲੋ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਮਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਨਕਬਾਜੀ, ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ। Question number 4. How can an officer inculcate a sense of discipline in his subordinate? Subordinate ਹੁੰਦੇ ਨੇ junior, ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, inculcate ਹੁੰਦਾ instill, infuse ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, a sense of discipline ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟੌਨਿਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਐਨ ਆਫਿਸਰ ਕੈਨ ਇਨਕਲਕੇਟ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਨ ਹਿਸ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਬਾਈ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਆਫਿਸਰ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਿਗਨਸ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਾਟਮ ਟੂ ਅਪ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਰੈਸਟ੍ਰੇਂਟ ਔਨ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਣੀਆਂ। ਇੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਰੈਸਟ੍ਰੇਂਟ ਔਨ ਹਿਮਸੈਲਫ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਰਦਰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਮਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਅ ਹਾਇਰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ MLAs ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, MLA ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ NCP ਦੀ ਰਲ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ BJP ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ MLA ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ MPs ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਾੜਚੂ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾੜਿਆਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤਗੜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਤਗੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਫॉर फर्दर ही मस्ट एक्सेप्ट अ हायर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਇਰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਵੀਅਰ ਮੈਨੇ ਸਖਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਫॉर ਹਿਮਸੈਲਫ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਏ। then he can easily lead by example, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੀ। he will see that, ਉਹ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਏਗਾ, he gives orders ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, and his subordinates obey them instantly, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਯਕਦਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਖੁਦ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਦਸ, ਇਸ ਲਈ ਦੀ ਟੀਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਸ ਅਪ ਔਨ ਹਿਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅਫਸਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ, what are the advantages of discipline?
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस। ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਫॉर ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਟ ਲਾਰਜ, ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਮੇਨਟੇਨ ਆਰਡਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਖੈਬੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਟ ਇਨ ਟਰਨ, ਫਿਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਰਡਰ, ਪੀਸ, ਹਾਰਮਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਪੀਨੈਸ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫॉर ਵੀਕਰ ਐਂਡ ਲੈਸ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਤਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੇਸ਼ਨ ਕੀਪਸ ਐਟ ਬੇ, ਕੀਪ ਐਟ ਬੇ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਅ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਆਫ ਅ ਟੇਕ ਓਵਰ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਬਾਏ ਅ ਡਿਕਟੇਟਰ ਔਰ ਅ ਵਿਰਾਈਲ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਪਾਵਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬੱਧ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਟ ਬੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਥਰੂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਨ ਕੈਨ ਹੈਵ ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਈਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਗੜਾਂ ਵਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਆਪ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਆਪ ਉਤਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਸਲਾਦ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੰਦ ਵੰਦ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਸਕਸੈਸ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਪਸ ਵਨ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਂਡ ਓਬੀਡੀਐਂਸ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਓਵਰਕਮ ਅ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਲਿਬਰਟੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਇਨ ਦਾ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਰਥਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 3, ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰਸ ਪਾਰਟ B, ਲੌਂਗ ਆਂਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ। 2 ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।